Right. Now let's come to the activity 2. So in the previous session we have discussed about activity 1. Now we are going to have a look at activity 2. So activity 2 is a kind of comprehensive example. So your attention on this is pretty much important. So let's look at the question. You are required to compute the income tax for a given income using the given format by applying the VLOOKUP function. So if you go to the next slide, so you have the format that is given for you to compute the income tax. So here you are given information that is required for the computation of income tax for an individual. So in fact, this is how practically the income tax of an individual is computed. For a person who is having income up to 500,000, that particular person should not have to pay any tax. So that's why it is taken as tax free. Then thereafter, so let's say that there is a person who is having income of 800,000. When it comes to the payment of tax for that particular person, for the first 500,000 he does not have to pay any, but he should pay tax which goes beyond this 500,000. So it is for the 300,000 he should pay at 4%, and that must be the income tax for that particular person. And if I take another example, let's say that there is a person with income tax of rupees 2.1 million, let's say. Then how that particular person should pay the income tax? For the first 500,000 he does not have to pay anything, but for the second 600,000, right? For the second 600,000 up until 1.1 million, he should pay the tax at 4%. And also for the next 600,000, he should pay at 8%. Then from 1.7 million to 2.1 million, there we have 400,000. For that 400,000, this particular person should pay tax at 12%. And that is how the income tax for a particular individual is computed. Let's take this to an Excel sheet and let's manually work out the income tax for a person. So අපි මේක Excel sheet එකට අරගෙන work out කරලා බලමු කොහොමද income tax compute කරන්න කියලා individual කෙනෙක්ගේ. අද මේ අපිට පේනවා උදාලා මේ තියෙන විදිහට මේක question එක work out කරන format එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. So අපි මේක question එකක් work out කරන්න පුළුවන් format එකකට හදාගමු මුලින්ම. ඒකට අපි දන්නවා කොහොමද range එකක් තියෙන වෙලාවේ අපි approach කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර එතනදී අපි කරන්න ඕනේ මේක table එක rearrange කරගන්නවා. අපි හැම වෙලාවකම range එකක් තියෙනවා නම් අපි යන්නේ lower threshold එකත් එක්ක. දැන් මෙතන අපි income එක පේනවා from 0 to 500,000 ඒ කියන්නේ 0 තමයි income එක. ඒ lower threshold එක. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා 501 sorry it's 501 and 1.1 million and 1 1.7 million and 1 2.3 million and 1. Likewise, we may continue. We may start with the lower threshold. Right. Having taken that, you can take the tax rates as well. It is 0%. Tax free in the sense 0%, 4%, 8%, 12%, 16%, 20%, and 24%. දැන් අපි ගමු යම්කිසි income level එකක් අරගෙන අපි manually work out කරලා බලමු කොහොමද income tax එන්නේ කියලා. income tax එක එන්නේ කියලා. income එකක් ගමු ඒකට අදාළ income tax එක අපි compute කරමු. right? ඒතර අපි හිතමු income එක අපේ තියෙනවා 700,000 කියලා. ඒතර කොහොමද අපි tax කරන්නේ? ඒතර අපි ඉන්නේ මේ second level එකේ නේ. අපේ 501 වලට වඩා වැඩි. ඒතර අපිට පළවෙනි level එක consider කරන්න වෙනවා. මෙතන මේ income එක ඒතර කැඩෙනවා levels දෙකකට එකක් 0 to 500,000 කියන level එකේ. ඊට පස්සේ 501
1 to 700 කියන level එක. මේ වගේ levels දෙකකින් අපි යන්නේ income එක. එතකොට පළවෙනි level එකේ කීයද tax එක? 500,000 වලට අපි tax කරනවා 0% නේ. අපි ගත්තොත් 500,000 multiplied at 0%. 0%. කියන්නේ ඇත්තටම tax එකක් නැහැ. 0. ඊට පස්සේ ඊටු එතන ලක්ෂ දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ලක්ෂ දෙකට අපි කීයක්ද tax කරන්නේ? 0.04 8,000. එහෙනම් ලක්ෂ 7ක ආදායම් තියෙන කෙනෙක්ගේ total tax එක කීයක් වෙනවද? මේ දෙක එකතු විදියට ගන්න අපි. එතකොට මෙතන අපිට පේනවා tax එක වෙනවා 8 million. sorry 8,000. 8,000 තමයි අපි tax එකක් ගෙවන්න ඕනේ. අපේ වාර්ෂික ආදායම ලක්ෂ 7යි නම්. ඒක බොහොම පහළ tax ප්‍රමාණයක් තමයි ගෙවන්න ඕනේ. මොකද අපිට benefit එකක් ආව ලක්ෂ 5ක් දක්වා ගෙවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට එතනදී මොකක්ද මේ base tax එක කියන්නේ? එතකොට base tax එක කියන්නේ අපි income bands කීයක් පහු කරගෙන එනවද? එතකොට මේ පහු කරගෙන එනකොට අපි අවසාන income band එකේදී කොච්චර tax ප්‍රමාණයක් ගෙවුවද කියන එක. එතකොට අපි බැලුවොත් මෙතන අපි income එක 700,000. එතකොට අපි පහු කරගෙන ඉන්න income bands කීයක්ද? අපි එක income band එකයි පහු කරගෙන ආවේ. එතකොට එතනදී අපි ගෙවලා තියෙන tax ප්‍රමාණය කීයද? එතනදී අපිට ගිවන් වෙච්ච ප්‍රමාණය 0. 0. මොකද 0% වලින් තමයි tax උනේ. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේ අපි base tax එක කීයක්ද වෙලා තියෙන්නේ? base tax එක තමයි 0. base tax එක 0. ඊට පස්සේ අපි ඉන්න ඕන second income level එකේ. එහෙනම් මෙතනදී අපි ගෙවුවා එතන අපි කියනවා එතකොට base tax එකට එහා ගියපු ප්‍රමාණයට අපි කියනවා incremental tax එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් additional tax එකක් කියලා කියනවා. so incremental tax එකක් නැත්නම් අපි පහසුවට අපි කියමු ඒක additional tax එකක්. additional tax එකක්. ඒත් මේ විදිහට තමයි අපේ tax එක හැදෙන්නේ. ඒත් අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. අපි හිතුවොත් අපේ income එක අපි ගමු 2.1 million. පිටින් වාර්ෂිකව මිලියන 2.1ක ආදායමක් තියෙනවා. මිලියන 2.1ක. එතකොට අපි income band එක අපි කොතනද ඉන්නේ? එතකොට අපි මේකට අනුව බැලුවොත් අපි ඉන්නේ level 1 2 3 4 පහු කරලා අපි income level 4 වෙනි එකේ වගේ තමයි ඉන්නේ නේ. එතකොට මිලියන 1.7 ඉඳලා 2.3 දක්වානේ. එතකොට අපි levels 3ක් පහු කරගෙන ආවිල්ලා අපි 4 වෙනි level එකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. right? එතකොට අපේ tax වෙන එක බැලුවොත් එතකොට අපේ range යනවා 0 ඉඳලා 5 දක්වා range එකක් යනවා. එතකොට ඊළඟ මිලියන 5.1 ඉඳලා 700 දක්වා එක level එකක් යනවා. පස්සේ sorry illa මිලියන වැඩිම වුණා මිලියන 1.1 නේ. කලින් එකට රිෆර් කරලා ගත්තේ මිලියන 1.1 දක්වා level එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි level එක පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි level එක පටන් ගන්න මිලියන 1.1 ඉඳලා මිලියන 1.7ක් දක්වා යනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ income එක යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මිලියන 1.7යි ඉඳලා දැන් ඉන්නේ income level එකට ඔන්න ඔය විදිහට අපි income levels ටික කැඩෙන්නේ. ඒතකොට පළවෙනි level එකට අපි කොහොමද tax ගන්නේ? පළවෙනි ලක්ෂ 5ට 100ට බිඳුවයි නේ. එහෙනම් ලක්ෂ 5ට 100ට බිඳුවයි. බිඳුවයි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලක්ෂ 6 මිලියන 1.1 වෙනකන් ලක්ෂ 5 ඉඳලා මිලියන 1.1 වෙනකන් දැන් ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. මේ ලක්ෂ 6ට අපි ගෙවන්න වෙනවා 100ට 4ක්. ඊට පස්සේ
ඊළඟ ලක්ෂ 6 තියෙනවා. ඒ ලක්ෂ 6ට අපි ගෙවන්නේ කීයද? මිලියන 108ක් ගන්න. right? එතකොට මෙන්න අපි ආවා අවසාන නැත්නම් අපි දැන්ට ඉන්නේ ඉන්කම් ලෙවල් එකට. එහෙනම් අපි මේ දක්වා ගෙවපු ප්‍රමාණයන් ටික එකතු කළොත් අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ බේස් ටැක්ස් එක කියලා. බේස් ටැක්ස් එක කියලා. right? ඒකට අපි ඉන්කම් ලෙවල්ස් තුනක් පහු කරගෙන ආවා. ඒකට අවසානට පහු කරේ තුන්වෙනි ලෙවල් එක. තුන්වෙනි ලෙවල් එක වෙනකොට අපි ටැක්ස් කීයක් ගෙවලාද? ගෙවන්න ඕනද? 72000ක්. 72000ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒකට අපි ආදායම තියෙන්නේ හතරවෙනි ලෙවල් එකේ. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මේ ලක්ෂ තව වැඩි වෙන්නේ 4ක්. මේ ලක්ෂ 4ට 112ක් ගෙවන්න. එහෙනම් මේක වෙනවා අපේ incremental tax එක. මෙන්න අපේ incremental tax එක. මෙන්න අපේ base tax එක. ඒතර income bands කිහිපයක් පහු කරගෙන එනවා. අපි අවසානට පහු කරන band එක වෙනකොට අපි ගෙවලා තියෙන ප්‍රමාණයට තමයි අපි කියන්නේ base tax එක කියලා. right? ඒතර මෙතන අපි ගත්තොත් ඒකට අපි මුළු tax එක මේ ප්‍රමාණයට base tax එකට incremental tax එක එකතු කරොත් මේක තමයි අපේ total tax එක. තමයි අපේ total tax එක. මම මේක තාමත් මේ manually work out කරන්න right? total tax එක. right? මෙතන තියෙනවා total tax. ඒත් මේ උදාහරණ දෙක අපිට ප්‍රමාණවත් මම හිතනවා මේක තේරුම් ගන්න. ඒතර පළවෙනි උදාහරණයට ආපහු ගියොත් අපි ආදායම් ලක්ෂ 7ක් තියෙන කෙනෙක් ගිහිතුවා. එතකොට එයා මේ ඉන්කම් ලෙවල්ස් වල කීවෙනි ලෙවල් එකේදී ඉන්නේ? දෙවෙනි ලෙවල් එකේ. ඒතකොට එයා පහු කරගෙන ඉන්න එක ලෙවල් එකක් තියෙනවා ලක්ෂ 5 දක්වා ලෙවල් එක. ඊට පස්සේ යාගේ අදාළ ආදායම් තියෙන ලෙවල් එකට එනවා. එතකොට අපි යම්කිසි ටැක්ස් ප්‍රමාණයක් ගෙවනකොට මේ දක්වා පහු කරගෙන එන ඉන්කම් ලෙවල්ස් වලින් අදාළව කොච්චර ටැක්ස් ප්‍රමාණයක් අපි ගෙවිය යුතුද කියන එක තමයි බේස් ටැක්ස් එක කියන්නේ. How much tax that you should pay based on the levels of income that you had passed when you reach to your relevant income. When you reach to your relevant income, depending on the number of income levels that you passed, how much tax that you should pay. Right? So ඒක තමයි අපි base tax එක කියන්නේ. ඒකට අපි ඊළඟට උදාහරණයක් ගත්තා මිලියන 2.1ක්. එතනදී අපි income levels 1 2 3ක් පහු කරගෙන ආවා. එතන මේ income levels 3ට අදාළව අපි ගෙවන මුළු ප්‍රමාණය එතකොට අපි 1.7ක් කියන level එක තමයි අවසාන වශයෙන් පහු කරේ. ඒ වෙනකොට අපි ගෙවලා තියෙනවා ගෙවන්න ඕන tax එකක් තියෙනවා 72000යි. එතකොට මේ 72000ට මේ incremental tax එක එකතු වෙලා තමයි අපේ මුළු tax ප්‍රමාණය හැදෙන්නේ. එතකොට මේ base tax එක අමතක කරලා මේ ඔක්කොම ටික එකතුව ගත්තත් මේ උත්තරේ තමයි එන්නේ. නමුත් අපිට questions work out කරගෙන යනකොට මේ base tax එක කියන එක ගැන යම්කිසි knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ base tax එක අපි introduce කරේ. එතකොට base tax එක කියන්නේ සරල විදිහට කිව්වොත් යම්කිසි ආදායම් මට්ටමකට අදාළව අපි බදු ගෙවීමේදී ඒ අදාළ ආදායම වෙනකන් තියෙන different income bands පසු කරගෙන income bands වලට අදාළව අපි ගෙවිය යුතු මුළු tax ප්‍රමාණය. අපි පහු කරපු සියලුම income bands band incomes consider කරලා ඊට අදාළව ගෙවිය යුතු මුළු tax ප්‍රමාණය තමයි අපි base tax එක කියලා කියන්නේ. දැන් මේ knowledge එක භාවිතා කරලා අපිට මේ table එකේ base tax එකක් ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඇත්තටම අපිට සෑම පුද්ගලයෙක්ටම ආදායම් බදු ගණනය කිරීමේදී පහසුවක් වෙනවා. right? එතකොට අපි හිතුවොත් ආදායම් මට්ටම ලක්ෂ 4ක් තියෙන කෙනෙක්ට. එතකොට එයා පහු කරගෙන එන ඉන්කම් ලෙවල්ස් තියෙනවද මොකොත්ම? එයා පහු කරගෙන ඉන්කම් ලෙවල්ස් නෑ. එයා ඉන්නේ ඇත්තටම පළවෙනි ලෙවල් එකේ. එහෙනම් මේකට බේස් ටැක්ස් කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 0 කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම අදාළ නැහැ. බේස් ටැක්ස් කියන එක. ඊට පස්සේ අපි හිතුවොත් ඉන්කම් ලෙවල් එක ලක්ෂ 5ට වඩා වැඩි. හැබැයි මිලියන 1.1ට වඩා 1.1 හෝ ඊට වඩා අඩු කෙනෙක්. ඒත් අපි හිතමු ලක්ෂ 7ක් තියෙන කෙනෙක් අපි හිතපු විදිහටම. එතකොට එයාට ටැක්ස් ගෙවන්න යනකොට මොකක්ද බේස් ටැක්ස් එක?
එතකොට ලක්ෂ 7කට අදාළ බදු ගෙවීමේදී යා පහු කරගෙන එන ඉන්කම් ලෙවල් එකයි තියෙන්නේ. right? ඒ මොකක්ද? ඉන්කම් ලෙවල් එක බිඳුවේ ඉඳලා ලක්ෂ 5 දක්වා ඉන්කම් ලෙවල් එක. ඒකට අදාළව ගෙවිය යුතු බදු ප්‍රමාණය බිඳුවයි. ඒ බදු ප්‍රමාණය ඒකට අදාළව ගෙවිය යුතු බදු ප්‍රමාණය අපි බැලුවොත් කොහොමද? ලක්ෂ 5 100 බිඳුවේ වැඩි වෙලා තමයි අපිට ඒක එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉන්කම් ලෙවල් එක ලක්ෂ 5ට වඩා වැඩි වෙන කෙනෙක්ගේ අපි බදු ගණනය කරන්න යනවා නම් අපි ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එක වෙන්නේ බේස් ටැක්ස් එක. බේස් ටැක්ස් එක කීයක් වෙනවද? ලක්ෂ 5ට අදාළව 100 බිඳුවකින් මල්ටිප්ලයි වෙලා ඒක අපි කියනවා 0 වෙනවා. 0 වෙනවා. මේක හතල පෙන්නුවොත් ලක්ෂ 5ක ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා මෙන්න මේ කියන රේට් එකකින් වැඩි කරන්නේ කියන්නේ බිඳුවයි. ඒතකොට යාට බේස් ටැක්ස් එකක් නැහැ. ඒක තමයි අතන මෙතන දැක්කේ ලක්ෂ 7ක ආදායම් ගන්න කෙනෙක්ගේ බේස් ටැක්ස් එක බිඳුවයි. ඒතකොට යා ඇත්ත යා ඉන්කම් ලෙවල් එකක් පහු කරනවා. හැබැයි ඒකට අදාළව කිසිම ටැක්ස් එකක් අය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒකත් බිඳුව වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ආදායම මිලියන 1.1ට වඩා වැඩි. අපි හිතමු මිලියන 1.5ක ආදායමක් තියෙන කෙනෙක්. ඒතකොට එයාගේ බේස් ටැක්ස් එක වෙන්නේ මොකක්ද? එයාගේ බේස් ටැක්ස් එක අපි මැනුවලි වර්ක් අවුට් කරොත් මේ විදිහට නේද? ඉන්කම් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඉන්කම් ලෙවල් is going to be මිලියන 1.5ක්. එතකොට අපි ගත්තොත් ඉන්කම් ටැක්ස් ගණනය කරන්න යන්නේ. එතකොට එක ලෙවල් එකක් යනවා 0 to 500,000 කියන ලෙවල් එක. ඒකට අදාළව ගෙවන්න ඕනේ 0. ඊට පස්සේ යනවා දෙවෙනි ලෙවල් එක 1 to 1.1 මිලියන් කියන ලෙවල් එක. මේ ලෙවල් එකට අදාළව ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. එතන ගෙවන්න ඕනේ 104ක් නේ. ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒක ගෙවන්න ඕනේ 104ක්. ඒතකොට 24000 මේ දෙක එකතු වුනහම ටෝටල් එක අපිට එනවා බේස් ටැක්ස් එක 24,000. මෙන්න බේස් ටැක්ස් එක. බේස් ටැක්ස් එක 24,000. ඒතකොට මෙතනදි ගන්නකොට අපි කොහොමද ගන්නෙ? අපි දැක්කා මිලියන 1.5ට අදාළ බේස් ටැක්ස් එක ගත්තී අපි ඉන්කම් ලෙවල්ස් දෙකක් පහු කරමු නිසා 0 to 500,000 කියන බෑන්ඩ් එක ගත්තා. ඒකට එකතු කරා ඊළඟ බෑන්ඩ් එක 24,501 to 1.1 මිලියන් කියන බෑන්ඩ් එකේ ටැක්ස් එක. ඒ දෙක එකතු කරලා තමයි බේස් ටැක්ස් එක ගත්තේ. එහෙනම් මෙතන බේස් ටැක්ස් එක ගන්නකොට මම කොහොමද ගත්තේ? මට පුළුවන් මේක වර්ක් අවුට් කරන්න. මේ බොහොම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් එක කොහොමද? සෙකන්ඩ් ලෙවල් එකට අදාළ ඉන්කම් ලෙවල් එක ලක්ෂ 6ක් වෙනවා. එතකොට මේ ලක්ෂ 6ට අපි මල්ටිප්ලයි කරා කීයෙන්ද? 104ෙන්. sorry 104. ඒ අදාළ අනුපාතය මෙතන තියෙනවා අපේ 104ෙන් අපි මල්ටිප්ලයි කරනවා. 104ෙන් මල්ටිප්ලයි කරනවා. ඊට අමතරව මොකක්ද කරන්න ඕනේ? එකතු කිරීමක් කරන්න වෙනවා මේ කලින් තියෙන බේස් ටැක්ස් එක. බේස් ටැක්ස් එක එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට ඔන්න එනවා 24000යි බේස් ටැක්ස් එක. ඒ කියන්නේ ඒක අපි හරියටම අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්කම් ලෙවල් එකට යනකොට අපිට පේනවා තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ මිලියන 1.1 ඉඳලා මිලියන 1.1 ඉඳලා මිලියන 1.7 දක්වා තියෙන ලෙවල් එක. අපි දැන් ඉන්නේ මේ ලෙවල් එකේ right? මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ right. එතකොට එතනක් තියෙනවා ලක්ෂ කීයක්ද? 6ක්. ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒතර එතනට අදාළ ටැක්ස් රේට් එක 108ක් වෙනවා. මේකට අපි එකතු කරොත් අපි කලින් අවස්ථාවේ ගත්ත ටැක්ස් ප්‍රමාණය එතෙන්ට අපිට එනවා 72000ක් කියලා.
ඒතර මේක තමයි අපි බේස් ටැක්ස් එක වෙන්නේ. ඇත්තටම අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන ඒක හරියටම ඇවිල්ලාද කියලා ඉන්කම් එක 2.1 දී අපි දැක්කා ඒක 72000යි. ඊපස්සේ ඊළඟ ඉන්කම් ලෙවල් එක මිලියන 1.7 ටු මිලියන 2.3 දක්වා කියන ඉන්කම් ලෙවල් එකේදී එතනත් ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂ 6 මල්ටිප්ලයි කරන්න පුළුවන් 112කින්. ඒකට අපි එකතු කරොත් කලින් අවස්ථාව දක්වා තිබුණු ටැක්ස් එක අපිට පුළුවන් ගන්න 1,44,000ක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඉන්කම් ලෙවල් එකට තවත් ඒ විදිහට මිලියන එතකොට 2.3 ඉඳලා මිලියන 2.9 දක්වා තවත් ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂ 6ට 116 ගාන ටැක්ස් එකක් හැදෙනවා. ඒ 116න් එකතු වෙන්න ඕනේ ඊට කලින් දක්වා තිබුණු බේස් ටැක්ස් ප්‍රමාණය. එතකොට ඒකේ බේස් ටැක්ස් එක මිලියන 2,40,000ක් වෙනවා. ඒත් අවසාන වශයෙන් අපේ ඉන්කම් ලෙවල් එක තියෙනවා මිලියන 2.9 ඉඳලා 3.5 දක්වා. එතනක් තව එතකොට ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂ 6 වැඩි කරොත් 120න් ඒක තමයි ඒකට අදාළ රේට් එක. ඒකට අපි එකතු කරන්න වෙනවා කලින් තිබුණු ටැක්ස් ප්‍රමාණය. නම් මිලියන 3.3,60,000. right? මෙන්න මේ විදිහට අපි බේස් ටැක්ස් එක අරගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම කරනකොට මට හිතුණා මේක මීට වඩා බොහොම පහසුවෙන් ගන්න තිබුණා. අපිට මේ විදිහ තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේක මම මීට වඩා පහසු විදිහකට ගන්න විදිහ පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක ආපෞසරයක් මම ඉවත් කරලා පෙන්නන්න same answers එනවා. ඊපස්සේ මම ඒක මෙතෙන්ට ගන්නවා. right? so දැන් අපි මේ ගන්න කරපු විදිහට වඩා බොහොම පහසුවෙන් අපිට බේස් ටැක්ස් එකක් ගන්න තිබුණා. ඒතර පළවෙනි levels දෙකේ වෙනසක් නැහැ. පළවෙනි ඉන්කම් level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට බේස් ටැක්ස් කියන සංකල්පයක් අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එයාට බේස් ටැක්ස් කියන එකක් අදාළ නැහැ. ඒ නිසා ඒක 0. දෙවෙනි ඉන්කම් ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 7ක් වගේ තියෙන කෙනෙක්ට බේස් ටැක්ස් එකක් අදාළ වෙනවා. මොකද එයා එක ඉන්කම් ලෙවල් එකක් පහු කරගෙන ආවේ. එතකොට 0 to 500,000 කියන එක පහු කරා. එතකොට ඒකට අදාළ ටැක්ස් ප්‍රමාණය 0. එහෙනම් මෙතනදී ඒ පුද්ගලයා ලක්ෂ 5කට අදාළව ලක්ෂ 5කට අදාළ 100ට බිඳුවක ටැක්ස් එකක් ගත්තාම ඒක එතන බිඳුවයි නේ. ඒකත් අපිට නිකම්ම බිඳුවක් විදියට ගන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ ඉඳලා අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේක වර්ක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. බේස් ටැක්ස් එක ගන්නකොට අපිට තිබුණා ඊළඟ ලෙවල් එක යන්නේ ලක්ෂ 5 ඉඳලා 1.1 දක්වා. එතන ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. දැන් අපිට ගන්න තිබුණා කොහොමද මෙන්න මේ කියන ඉන්කම් ලෙවල් එකෙන් අඩු කරන්න ඊට කලින් තියෙන ඉන්කම් ලෙවල් එක. ඒත් අපි දන්නා ඩිෆරන්ස් එක එනවා ලක්ෂ 6ක්. ඒ ලක්ෂ 6 මල්ටිප්ලයි කරන්න බේස් ටැක්ස් එකේ. එතකොට ආදායම් මිලියන 1.1කට වඩා වැඩි කෙනෙක්ගේ බේස් ටැක්ස් එක වෙන්නේ මේ 104න්. නේ? 104න් තමයි ඒ දක්වා තිබුණු මිලියන 1.1ක් දක්වා තිබ්බ ආදායම ට බදු අය කරේ. ඒකට අපි එකතු කරගන්න ඒ දක්වා තිබුණු කලින් තිබුණු ඉන්කම් ලෙවල් එකට අදාළ ටැක්ස් එක. ඒකට 0 to 500,000 කියන බෑන්ඩ් එක පහු කරා. ඒකට ටැක්ස් එකක් නැති වුණත් හැබැයි ඒක අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. ඒකට මේ දෙකම කන්සිඩර් කරලා තමයි මෙතෙන්ද මේ 24,000 එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක බොහොම පහසුවෙන් ඩ්‍රැග් කරන්න. බලන්න ඒ උත්තරම් ටිකම අපිට එනවා. ඒතකොට දැන් පැහැදිලි කොහොමද මේක ගත්තේ කියන එක. ඒතකොට මම මේක තව පාරක් හදලා පෙන්නුවොත් මෙතන මේ බේස් ටැක්ස් එක ගන්නවා අපි තුන්වෙනි ඉන්කම් ලෙවල් එකේ ඉන්නකොට කොහොමද මෙලුවනේ හිතුවනම් එතකොට මිලියන 1.7ට වඩා ආදායම් වැඩි කෙනෙක්ට බදු අය වෙන්නේ කොහොමද? එයා මිලියන 1.7ක් දක්වා ගෙවන්නේ 8න් සහ 4න් ගෙවන ප්‍රමාණිකුත් තියෙනවා. ඒක කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ ප්‍රමාණයෙන් මීට කලින් තිබුණ ආදායම අඩු කරොත් ඒක අපි මල්ටිප්ලයි කරනවා 8කින්.
108කින් මල්ටිප්ලයි කරලා ඒකට අපි ඇඩ් කරනවා ඊට කලින් තිබුණු බදු ප්‍රමාණය. මේ විදිහට එනවා. එතකොට මේක අපිට බොහොම පහසුවෙන් drag කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට මට මේ කොලම් එක ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපහසුයි කියලා හිතන කෙනෙක්ට මේක තාමත් මේ working එකක් මේ අපිට අවශ්‍ය basic information work out කරගත්තේ කරේ. එතකොට කෙනෙක්ට මේක හඳුනගන්න එක අමාරු නම් මේ විදිහට වෙනම income levels අරගෙන base tax එක compute කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක පෙන්නුවොත් තවත් මේක කරන විදිහ. එතකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි එක identify කරන එක අමාරු නෑ, දෙවෙනි level එක identify කරන එක අමාරු නෑ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි level එකට අදාළව එතකොට base tax එකක් බැලුවොත් තුන්වෙනි level එකට අදාළව එතකොට එයා තුන්වෙනි income level එකට එනකොට levels කීයක් පහු කරගෙන එනවද? මෙහෙම වෙනම අරගන්න පුළුවන් මම. මේක එකක් ගන්න. මේ වගේ approach එකකට යන්න පුළුවන්. අපහසුයි කියලා හිතෙනවා නම්. එතකොට අපි මිලියන 1.1ට අදාළ මෙන්න මේ ආන්සර් එක නම් ලබා ගන්න හදන්නේ. අපිට ඕකම බොහොම පහසුවෙන් ගන්න තිබ්බා. 0 to 500,000 ලක්ෂ 5යි tax rate එක 100ට බිඳුවයි. එතන ඉඳලා මේ දක්වා ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. ඒ ලක්ෂ 6ට 100ට 4යි. එහෙනම් base tax එක වෙන්නේ කොහොමද? මේ දෙක කම්පියුට් කරලා. දෙක කම්පියුට් කරත් ඔන්න 24000 හම්බුණා. ඔන්න ඒ ආන්සර් එක මෙතෙන්ට දාගන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟ income level එක යන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මේ විදිහට income levels ටික ගත්තා හදාගන්න. මේ ආන්සර් එක නම් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ කලින් ආන්සර් අපි කලකින් තියන්න. ඒකට අඳුර ගන්න ලේසි. ඒතර මෙහිම income levels නම් තියෙන අපිට පුළුවන්. මෙතෙන්ට අපි දන්නවා ලක්ෂ 5ට බිඳුවයි. මෙතනදී අපි දැක්ක ලක්ෂ 6කට තිබුණා 100ට 4ක් 14000යි. ඊළඟ income level එක ලක්ෂ 6යි. ඒ ලක්ෂ 6ට 100ට අපි දන්නවා 8කින් තමයි tax වෙන්න ඕනේ. 48000යි. දැන් මේ තුනම එකතු කරොත් අපිට income එක එනවා base tax එක එනවා 72000. ඒතකොට මේ විදිහට මේ second answer එක ලබා ගන්න තිබුණා. තව එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔන්නම් ඊළඟ level එකටත් යන කෙනෙක් හිටියොත් අපිට පුළුවන් මේක copy කරලා දාලා කෙනෙක්ට පුළුවන් මේක 0 දැන් ලක්ෂ 6ට 104. ඇත්තටම මේ දක්වා හදලා තියෙන නිසා තව එක level එකයි add කරගන්න ඕනේ නේද? අපි මෙතන කරපු විදිහටම කරන්න කමක් නැහැ. ලක්ෂ 6කට 100ට 8 ගාන ගියේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා 2.3 දක්වා එන level එක. එතනත් තව ලක්ෂ 6ක් තියෙනවා. මේ ලක්ෂ 6ට අදාළව 100ට 12කින් tax එක. right. එතකොට අපිට පේනවා මේක එකතුව ගත්තොත් ඔක්කොම තියෙනවා 1,44,000. මම වෙන කලයකින් ගන්නම්. ඒකට ඒක තමයි ඇත්තටම මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ. right. ඒ විදිහට මැනුවලි හරි work out කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ අපි ඒක හඳුනා ගැනීම ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දුන්නා. බොහොම Tamanට පහසු ක්‍රමයකින් මේක කරන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි මේ base tax එක හඳුනාගෙන ඉවරයි. එhmenan information ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ ටික ඉවත් කරන්නම්. right. දැන් අපි බලමු ආදායම් බදු ගණනය කිරීමක් කරන්න මේ කියන different income levels භාවිත කරලා. එතනදී අපිට කියනවා දීලා තියෙන format එකක් භාවිත කරන්න කියලා. එතකොට activity 2 එකේ format එක අපි ගත්තොත් I can copy this and take this format over here. right. So this may be the format.
So this is given the first information. So it is given in a question. So you may be given a particular income level. Let's say that your income level is 2.1 million. So when you are given income level of 2.1 million, what you need to figure out, what must be the base income. So the question would ask you to come up with the base income. So what is the base income? So you know what is the base tax, right? Then the base income is when you are coming to this income level, what must be the last income threshold that you would pass. So if you go to this one, it would be more easily you can understand. You can see that. So when you come to income level 2.1 million, right? 2.1 million, you have passed the income level. You are in this. So therefore you have passed 1.7 million. So therefore your base income is 1.7 million. For considering the base income, you would be paying your tax. Your base tax is paying based on your base income. Base income, you are paying base tax. So therefore your base income must be, according to this question, it should be 1.7 million. But you can't simply type that because you are developing a model. So hence you have to take this using your knowledge on what? Your knowledge on VLOOKUP. So here the table is arranged vertically, so therefore you have to apply the VLOOKUP. Now let's see how to take this using the VLOOKUP. Since we are going to use this for several times, it is better from the very beginning you may be giving a name for this table. So select the table and give the name as income tax. Income tax. Yeah, I have kept some space, so you know you have to adhere the principle. It must be income tax, right? Income tax, right? Okay. Now this table is known as income tax. When you are going to take the base income, how do you take that? So relating to this particular income, the base income is 1.7 million. 1.7 million, isn't it? So you are passing 1.7 million when you come to this income level. So what you do, you're going to take the VLOOKUP, and the lookup value. Your lookup value is going to be the given income, right? So when you're given that income, it is between 1.7 million and 2.3. So you would be taking to the lower threshold. So therefore you would be referring to this particular thing. So then make it constant. Then the table array. What is the table array? So it is the income tax. Income tax. That was the name that we had given earlier. The column index number, in which column you can find out your base income. You can find out your base income in column 1. The income levels are there in column 1. Then what kind of match that you want? Do you want an exact match, or it's something to do with range? It's something to do with range. So therefore you are going to simply let them there. Now if you select OK, see what happens. Your base income has comes as 1.7 million and 1. So it is simply the figure but it was there. But exactly, to be exact, you need this base income to be 1.7 million, right? So මෙතන අපි VLOOKUP එක apply කරලා ගත්තාම base income එක මේ තියෙන information එක 1.7 million and 1 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට නමුත් base income එක මෙතන අපිට පේනවා මේකට අනුව නම් මිලියන 1.7ක් තමයි වෙන්න ඕන. ඒතකොට මේ වගේ වෙලාවක මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? අපිට simple adjustment එකක් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා -1 කියලා දාන්න. එතකොට අපි 1.7 million income එක ගේනවා. දැන් ඕනම income level එකක් දාලා බලන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා. අපි හිතමු income level එකක් ලක්ෂ 7ක් තියෙන කෙනෙක්ගේ base income එක මොකක්ද?
එතකොට යා ලක්ෂ 5ක් බේස් කරලා තමයි මේ දක්වා ටැක්ස් කරලා තියෙන්නේ. අවසාන වල ටැක්ස් කරනකොට බේස් උනේ ලක්ෂ 5ක්. ඊපස්සේ අපි ගත්තොත් මිලියන 2.8ක් ඉන්කම් එක තියෙන කෙනෙක් කීයක් වෙන්න ඕනද? එතකොට අවසාන ටැක්ස් කරේ මිලියන 2.3 කියන රේන්ජ් එක බේස් කරලා. එතෙන්ට අදාළව බේස් ටැක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි යාගේ බේස් ටැක්ස් එක. මිලියන 2.3 දක්වා තියෙන ටැක්ස් එක. ඒක තමයි බේස් ටැක්ස් එක. එතකොට මේක එනම් perfectly okay. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕනේ බේස් ටැක්ස් එක. එතකොට බේස් ටැක්ස් එක දැනටමත් ගන්නයි කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක simply extract කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මොකක්ද කරන්නේ අපි v lookup කියන එක ගන්නවා. v lookup function එක ගත්තා. lookup value එක අපි ගන්නේ සෑම වෙලාවකම අපිට පුළුවන් given income එක බේස් කරගෙන යන්න. ඒතකොට table array එක කරන්න පුළුවන්. table එක මොකක්ද? income tax එක income tax column index එක කීයද? කීවෙනි column එකේද තියෙන්නේ? ඒත් අපි තුන්වෙනි column එකේ තමයි තියෙන්නේ. closest match එකක් යන්නේ. ඒතකොට මිලියන 2.8 type කරා කියන අපි මිලියන 2.3ට අදාළ range එකට තමයි යන්නේ. එතනදී අපි ගෙවුව base tax එක තමයි අපිට එන්නේ. right? say okay. එහෙනම් ඔන්න base tax එක ඇවිල්ලා දින මිලියන 1,44,000. ඊට පස්සේ අපිට ලේසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් additional income එක. එතකොට මේක ඕනනම් කෙනෙක්ට ෂුවර් නැත්නම් manually work out කරලා බලන්න පුළුවන් නේ. එතකොට මිලියන 2.8 කියන සාමාන්‍යයෙන් අපි ඊට වඩා බොහොම පහසු වගේක් ගමු. ලක්ෂ 6ක් විතර දාලා ගමු. ටක් ගාලා work out කරලා බලන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 6ක් ගෙවන කෙනෙක්ගේ base tax එක 0.5ලු. agree වෙනවද? ඔව්. ලක්ෂ 6ක් ගෙවන කෙනෙක් ලක්ෂ 6ක ආදායමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්කම් ගෙවනකොට එක ලෙවල් එකක් පාස් කරනවා ලක්ෂ 5ක්. ඒතකොට මේ ලක්ෂ 5 දක්වා ලෙවල් එකේ යාගේ ටැක්ස් එක කීයක් දුන්නේ? 0. නම් මේක හරි. අපි දාමු ලක්ෂ 12ක් වගේ. ඒකට අපිට ඉක්මනට work out කරලා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒතකොට එයා ගෙවනවලු sorry. ඔව් මිලියන 1.2ක් තියෙන කෙනෙක් ගෙවනවලු 24000ක්. ඒකට අපි agree වෙනවද? මිලියන 1.2ක් තියෙන කෙනෙක් පව් කරගෙන එන levels දෙකක් තියෙනවා නේ. එකක් 0 to 500,000. ඒ level එකේදී what is the tax? It's going to be 500,000 into 0. ඊළඟට තියෙනවා 501 to 1.1 million දක්වා. එතන තිබ්බ ලක්ෂ 6ක්. ඒ ලක්ෂ 6ට කීයද ගෙව්වේ? 104. නම් 24000යි 0.24000 එක දුනා 24000යි යන්න එන එක හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අපි කරගෙන යන විදිය perfect. additional income එක හොයන එක පහසුයි. given income එකෙන් base income එක අඩු කරන්න. additional income එක ලක්ෂයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ additional income එකට අදාළව tax rate එකක් තමයි දැන් අපි apply කරන්න ඕනේ. ඒකත් අපිට පුළුවන් given income එක base කරගෙන යන්න. කොහොමද? අපි ගන්නවා v lookup. මේක අතරම අපිට copy කරලා paste කරන්න තිබුණා. නමුත් මේක සරලවම කරන්න. ඔයාලා try කරන්න පුළුවන් විවිධ විදිහට lookup value එක. ඒකට lookup value එක වෙන්නේ given income එකමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. constant කරගන්න table array එකත් income tax එක. ඊට පස්සේ column index number එක මොකක්ද? column index number එක tax rate එක තියෙන්නේ කොහෙද? tax rate එක තියෙනවා second column එකේ. එතන මිලියන 1.2ට අදාළ tax rate එක කියලා ලුවොත් මට එනවා මිලියන 1.1කට වඩා වැඩියෙන් තියෙන ආදායම් මෙතන තියෙන්නේ. ඒක tax වෙන්නේ 8% වලින්. මේක මට එන්න ඕනේ 8% කියලා. නම් ඒක නිවැරදි වෙනවා 8% කියලා. නම් අපිට පුළුවන් මේක income එක multiply කරන්න additional tax එකකින්. එතකොට අපිට එනවා tax එක 8000. නම් total tax එක ගන්න එක අමාරු නැහැ. base tax එක තිබුණා. additional tax එක එකතු කරා
base tax total tax එක 32000. දැන් මේ වගේ මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න එක තමයි අමාරු. එතනින් පස්සේ අනිත් හැම දෙයක්ම බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ වෙනවා. දැන් අපි ඕනෑම ඉන්කම් ලෙවල් එකක් අපි දාමු 3.6 මිලියන් ඉන්කම් තියෙන කෙනෙක්. බොහොම පහසුවෙන් අපේ ආන්සර්ස් ටික අපිට ලැබෙනවා. එයාගේ බේස් ඉන්කම් එක මිලියන් 3.5. බේස් ඉන්කම් එක කියන්නේ මොකක්ද? එයා අවසාන වරට පහු කරපු බෑන්ඩ් ඉන්කම් එක 3.5 මිලියන් කියන බෑන්ඩ් එක තමයි එයා පහු කරේ. ඒක තමයි බේස් ඉන්කම් එක. ඒ 3.5 මිලියන් බේස් කරගෙන තමයි එයාගේ බේස් ටැක්ස් එක ගෙවලා තියෙන්නේ. ඒතර ඩිෆරන්ට් ඉන්කම් ලෙවල්ස් තිබුණා. ඒවා බේස් කරගෙන එයා බේස් ටැක්ස් එකක් ගෙවුවා. ඇඩිෂනල් ඉන්කම් එක වෙන්නේ මේ දෙක අතර වෙනස. ඒතර ඒකට ඇඩිෂනල් ටැක්ස් එකක්, ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ටැක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් ටැක්ස් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඔන්න අපි ඩිරයිව් කරගන්නවා ටෝටල් ටැක්ස් එක. ඒතර ලංකාවේ බදු ගණනය වෙන ආදායම් බදු ගණනය වෙන ඇත්තම රේට්ස් තමයි මේ අරන් තියන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ටැක්ස් කන්සල්ටන්සි ෆර්ම් එකකට මේ වගේ මොඩල් එකක් ඩෙවලොප් කරලා දෙන්න. ඒතකොට යාළුවෝ බොහොම පහසුවෙන් ඉන්කම් එක දානකොටම මෙතන ඉන්කම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරනකොටම බොහොම තප්පර ගානකින් යාළුවගේ ටෝටල් ටැක්ස් එක එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක මැනුවලි කරා නම් කරන්න වෙන්නේ ලෙවල්ස් කීපයකට හදන්න වෙනවා. පළවෙනි ලක්ෂ 5ට හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලක්ෂ 6ට, තුන්වෙනි ලක්ෂ 6ට, හතරවෙනි ලක්ෂ 6ට, පස්වෙනි ලක්ෂ 6ට හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ඒකට නෙමෙයි ඊටත් එහා යනවා 1 2 3 4 5යි 6යි මට්ටම් 6කට හදලා 7 වෙනි මට්ටමින් තමයි අපිට අඳුර ගන්න වෙන්නේ ටැක්ස් එක කීයද කියලා. නමුත් මෙතන බේස් ටැක්ස් එකක් අඳුර ගැනීමේ තියෙන පහසුව එකයි නම් මේ concept එක බොහොම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන මම හිතනවා අමාරු දෙයකට තියෙන්නේ බේස් ටැක්ස් එක අඳුර ගන්න එක. එතකොට මේ බේස් ටැක්ස් එක කම්පියුට් කරන විදිහ මේක කීප අවස්ථාවක් try කරන්න වෙයි. manually try කරන්න ඉස්සරහ මොකක්ද මේ base tax එක කියන්නේ කියන එක manually try කරලා ඊට පස්සේ formula එකක් use කරලා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඒතර base tax එක කියන්නේ අපි යම් කිසි income level එකක ඉන්නකොට ඊට කලින් පහු කරන income bands පදනම් කරගෙන අපි කොච්චර tax එකක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒතර උදාහරණයක් ලක්ෂ 7 ඉන්න පුද්ගලයෙක් ලක්ෂ 7ක් තියෙන පුද්ගලයෙක් පහු කරන්නේ එක බෑන්ඩ් එකයි ලක්ෂ 5. ඒතර ලක්ෂ 5 දක්වා ගෙවන්නේ බිඳුවක්. ගෙවන්නේ නැහැ. ඒතකොට ලක්ෂ 12 ඉන්න කෙනෙක් බෑන්ඩ්ස් දෙකක් පහු කරනවා. එතන ලක්ෂ 5 දක්වා එකකුත් ලක්ෂ ඉතුරු ලක්ෂ 6 සඳහා එකකුත් විදියට යනවා. එතකොට මේ දෙකේ එකතුවක් විදියට තමයි මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ බේස් ටැක්ස් එක. ඒතර මේක කියවගන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙන මිලියන 1.1ක් දක්වා කොච්චර ටැක්ස් එකක් ගෙවලා තියෙනවද කියන එක. ඒක තමයි බේස් ටැක්ස් එක. ඊපස් මෙතන එක අපි කියවගන්නේ කොහොමද? මිලියන 1.7ක් දක්වා කොච්චර ටැක්ස් ප්‍රමාණයක් ගෙවලා තියෙනවා. මෙතන කතා කරන්නේ මිලියන 4.1කින් එහාට යන ටැක්ස් රේට් එක මේ. මොකද මෙතන බේස් ටැක්ස් එක කියන්නේ මිලියන 1.7 වෙනකොට කොච්චර ටැක්ස් එකක් ගෙවලා තිබ්බද කියන එක. මේක බොහොම carefully understand කරගන්න එක try කරන්න කීප අවස්ථාවක්. එතකොට ඒක familiar වෙයි. Right? Okay. Now let's move on to our third activity. So let's take the third activity. So it's comparatively easy one. So the second one what we had discussed is little complicated in fact, but still you can try that, you can understand it. So the activity 3 is about write a Lookup function to find the product's price for a given day. So you have given information as to the period and the applicable price. You have given information as to the period and applicable price. So the period is from January 1st to April 30th 2018. There was a particular price which one of your supplier would have given to you, or it may be the price that you may charge to the units that you would sell during that particular period. तर මෙතන දීලා තියෙන information යම් කිසි කාල පරාසයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කාල පරාසයේදී අදාළ වෙච්ච මිලක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් හිතමු මේ ව්‍යාපාරයේ විසින් විකුණන යම් කිසි භාණ්ඩයක්.
ඒතකොට මේ කට්ටිය යම් කාල පරාස වලට අදාළව අය කරපු මිල ගණන් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතකොට ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා අප්‍රේල් 30 දක්වා අය කරලා තියෙන රුපියල් 98ක මිලක් ඒකකයකට. ඊපස්සේ මැයි ඉඳලා අගෝස්තු වෙනකන් 105කුත්, සැප්තැම්බර් ඉඳලා දෙසැම්බර් දක්වා 112කුත්, ජනවාරි 2019 ජනවාරි ඉඳලා 1 මිලකුත් තමයි අය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක යම්කිසි පුද්ගලයෙක් පර්චේස් කරන කාල පරාසය පදනම් කරගෙන අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ අදාළ ප්‍රයිස් එක ඩිරයිව් කරගන්න. ඒතර මෙතනත් අපිට පේනවා රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට රේන්ජ් එකක් තියෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේක හදාගන්න readable format එකකට. ඒ කියන්නේ lower threshold එකත් එක්ක අපිට මේක develop කරගන්න වෙනවා. එතකොට මෙතනදී lookup සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ එහෙනම් මේක අපි period එක සහ price එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි arrange කරන්න වෙන්නේ. right, period and price. එතකොට මේ period එක අපි තියෙනවා 1st of January 2018. මෙතන date format එකත් එක්ක හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් එකේ තියෙන format එකත් එක්ක යන්නේ. එතකොට මේ කම්පියුටර් එකේ යන්නේ මාසෙ මුලින්. එතකොට දිනේ ඊළඟට වර්ෂයේ විදිහට. එහෙනම් මේ විදිහට අපි යන්න ඕනේ. මාසයේ 7 1st of January 2018 ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාසයේ දවස් 1යි. නමුත් දෙවෙනි රේන්ජ් එක පටන් ගන්න කවදාකින්ද? මැයි 1 වෙනිදා. එහෙනම් ඊළඟ රේන්ජ් එක අපි මැයි 1 වෙනිදා 2018. ඊළඟ එක සැප්තැම්බර් කියන්නේ 9 වෙනි මාසේ. එතකොට මාසෙ මුලින්ම දිනේ ඊළඟට වර්ෂය. ඊළඟට අපිට පුළුවන් 1/1/2019 ඉදිරියට. right. තිබුණු price අපි දැක්ක 98, 105, 112, 120. table එක ascending order එකට තියෙන්නේ first row එක මත base වෙන නිසා formattings මොකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක base කරලා යන්න පුළුවන්. So අපේ input එක මොකක්ද? We have an input. It is going to be the period or date. So it may be the date. So related to a particular date, you should be able to produce what is the applicable price. expectation එක මේ වගේ යම් කිසි දිනයක් දෙනවා අපි කියනවා පෙබරවාරි 15 2018 පෙබරවාරි 15 ගණන් සිද්ධ කරා නම් මොකක්ද අදාළ මිල? එහෙනම් ඒ අදාළ මිල 98ක් වෙන්න ඕන. 2019 මැයි 30 ගණන් සිද්ධ කරා නම් මොකක්ද price එක? එහෙනම් මේ price එක වෙන්න ඕනේ 120. මේ වගේ output එකක් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ, right? Okay. We may get the output. Right. Now what we do, we may identify this as our input column and this should be our output column. This must be our output column, right? So now let me get rid from this. Now let's try to do this using the formula, the function. We take the lookup. It's comparatively easy exercise. What is the lookup value? So it is our input. So it must be the date. So then the table array. So what is your table? That is going to be the table without the heading. Then what is the row index number? In which row you can identify the price? It is row 2. You can identify the price. Are you looking for a exact one or a closest one? So in fact it's a range, so it's a closest match. That's it. Now change the date and see whether it works accordingly. What about 15th of February 2018? Yes, it gives us the relevant price. From January to April
So the applicable price is 98. So what if it is 10th of June 2018? Yes, it gives us 105. So it is pretty straightforward, and that's how we work out the third question. Then we have the activity 4. You are given a particular data file, and so I'm going to upload that to the LMS. You can get that, and using uh, referring to this particular database, you are supposed to write a suitable lookup function to find the employee salary for the given employee ID. අපි employee ID එක දෙනකොට employee salary එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ write a suitable lookup function to find the employee's years of experience for a given employee ID. එතකොට employee ID එක දෙනකොට අපිට years of experience එක එන්න ඕනේ. අපි මේ data file එකට ගිහින් බැලුවොත් මේක ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තනියම. මම මේක කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ database එක බැලුවොත් ඔන්න අපිට තියෙනවා employee ID එක, එයාගේ salary එක, එයාගේ experience එක තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපිට මේ data set එකට refer කරලා අපේ input එක වෙනවලු. Our input is the employee ID. Employee ID. එතකොට මේ employee ID එක දෙනකොට මෙතන අපි input එක විදියට ගමු. අපිට output එකක් ඕනේ. පළවෙනි එකේ output එක විදියට කියනවා. පළවෙනි exercise එකේ output එක this is that you want to get the employee salary. The employee salary එක ගන්න ඕනේ. employee salary. ඒත් අපි මේ වගේ exercise එකක් කරා. ඒ නිසා මේක නැවත සැරයක් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. මේක පුතාලට manage කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ exercise එකේ කියනවා experience එකත් අඳුර ගන්න කියලා. experience. ඒත් මෙන්න මේ වගේ model එකක් build කරා නම් හරි. එතන input එක දෙනකොට මේ අදාළ output එක ලැබෙනවා. right? මේ විදිහට අපි ගන්න ඕනේ. right, you may try that. So I'm not going to take that. It's something homework. You can try it, right? But I have directed you how to do that. Similarly, activity 5, I do believe that again something that you can do. So you are requested to develop a payslip based on ABC PLC database. So again, in the LMS, you can download the ABC PLC database. By referring to that, you are supposed to develop a payslip. So if I go to that, so this is it. See, you are given a kind of database. You have employee numbers, the name of the employee, basic salary, cost of living, OT payment, traveling allowance, advance deduction, and no pay deduction. So likewise, the database is given. Then it says earning eligible for EPF and ETF computation, basic salary, cost of living, and traveling allowance ටික බේස් කරලා තමයිලු EPF සහ ETF ගණනය කරන්න ඕනේ. Right? Then you are even given the format of this. Then what is the expectation? When you give the employee number here, you need to get the answers using VLOOKUP for all of this. Right? Not all of these, some of these you may have to do simple deduction and additions, but for the most of the things you may have to do this using the what you call the VLOOKUP. Right? Again, this is something I simply let you to do, but just to show one or two things how you must proceed. So let me show one or two things. So first, when you get a database like this, what you must do, you have to do the formatting. So you may go to the formatting, then custom format. So it's based on the employee number, you may do the format. Right? So it is the first requirement. So you may do that when you
trying that. Then you may get a particular employee number, whatever it is, just take it. And then what you must do, you have to, by referring to this database, you have to extract the relevant information in the relevant cage. For example, for the name, you can apply, you can take the VLOOKUP, and the lookup value, it's going to be the employee number, make it constant. Table array, it's not going to be changed, so you may take that without the heading. Even better to give a kind of range name as well. Then you have to specify what is the column index number, the column index number in which you can find the name. So it is the second column. Are you going for a kind of exact match or a kind of relative match? What is that? So in a table like this, you would be going for a exact match. So therefore you have to type false, because this is sensitive data, it is for a particular employee. So it comes as Anura. Then once you get one thing, you can copy that and you can keep paste on that for the rest of the things, right? Then what you must do, you may take one and do the necessary modification. When it comes to the basic salary, what do you want? You want the information in the third column, so just change the column, so you are there. So likewise, you may do this for the rest of the things. Having taken all the earnings, you may take the total over here, then you take deductions, and then you take the total, and then the difference is the net salary, and you can compute the EPF and ETF as necessary, right? So I believe it is something again you can manage. It's your homework too. So I have given you 2 activities to attempt at home. Then let's move on to the next most important aspects of the today's discussion, and we call it lookup functions. So I told you that when come to the lookup functions, compared to the lookups what you had learned earlier, that is HLOOKUP and VLOOKUP, both these lookup functions are quite similar, so except the difference in the way the table is arranged. But when it comes to the lookup functions, it is different from the previous one, and let's see what that particular difference. The lookup function is also used to find data in a table, right? So if you ask me what must be the purpose that this serves, it is the same purpose. You can extract the information based on a given or specified input. So මේ lookup function වලින් වෙන්නේ මොකක්ද? දෙන ලද input එකට අදාළ output එකක් ලබා දෙන එක. However, unlike in VLOOKUP and HLOOKUP, the lookup does not need to contain lookup values in the first column or the first row, right? When we were discussing about VLOOKUP and HLOOKUP, what was the necessary condition? The lookup value or the input value should always be there. If it is in case of VLOOKUP, that must be in the leftmost column or the first row. In case of HLOOKUP, it is in the topmost row, or we call it the first row. But here there is no requirement as such, right? Even you can use lookup value in any of the places in the database, and depending on that, the corresponding values can be extracted. If I take the example what I took earlier, the example was that so there we have taken a simple database where we had the employee name and the employee experience and the basic salary of the employee. So in that particular case, always we had to use the employee name to extract the experience and basic salary information. In this particular case, how it basically works is, even if you specify a particular basic salary, it might come up with the name of the employee. Even the other way around,
is also possible. Even if you mention, if you give your input as this experience, the employee who is having that particular experience may come up as the output. So therefore, in this particular case, the limitation, or I would say what you had seen in case of HLOOKUP and VLOOKUP, you can eliminate that. So මේ කොහොමද මේ lookup functions VLOOKUP සහ HLOOKUP වලින් වෙනස් වෙන්නේ? ඒකට ඒක ඇත්තටම වෙනස් වෙන්නේ අපි දැක්ක HLOOKUP හෝ VLOOKUP වලදී සෑම වෙලාවකම අපිට සිද්ධ වුණා first most column එක. ඒතකොට first most column එක එහෙම නැත්නම් top most row එක use කරන්න. VLOOKUP වලදී නම් ඒකට first column එක අපිට base කරන්න උනා හැම වෙලාවකම. ඒක base කරගෙන තමයි අපි අනිත් information extract කරන්නේ. එතකොට HLOOKUP වලදී first row එක base කරගෙන තමයි අපි information extract කරන්නේ. එතකොට ඒක එක ආකාරයකට බැලුවොත් යම්කිසි limitation එකක්. නමුත් lookup වලට ආවට පස්සේ ඒ requirement එක නැහැ. අපිට පුළුවන් අනෙකුත් columns වල තියෙන දේවල් base කරලත් ඊට corresponding values ටික derive කරන්න. ඒකට මම මුලින්ම ගත්ත example එකට refer කරොත් අපි ගත්තේ අපේ employees ලාගේ database එක. එතන employees ලා හිටියා. එතකොට employee හිටියා. ඊට පස්සේ යාට අදාළ experience එක තිබුණා. ඊට පස්සේ basic salary එක තිබුණා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපිට ඕනනම් කරන්න පුළුවන් basic salary එක input එක විදිහට අරගෙන ඕනනම් ඒ අදාළ employee කවුද කියලා හොයාගන්න. ඒ වගේම තමයි experience එකක් specify කරලා ඒකට අදාළ employee කවුද කියලා හොයාගන්න. එතකොට මේ වගේ ආකාරයේ විවිධ තැන්වල තියෙන information base කරලා අපිට ඒට corresponding value එකක් extract කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා lookup function වල. right? නමුත් lookup functions වල තියෙන එක basic limitation එකක් තමයි lookup functions වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් closest match එකක් විතරයි. exact match එකක් කිරීමේ හැකියාව lookup functions වලදී නැහැ. එතකොට අපිට lookup functions වලට ගියාම අපි දකිනවා syntax එක ගන්නකොට lookup functions වර්ග දෙකක් තියෙනවා vector form and array form කියලා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ මේ vector form එක. ඒතර array form එකත් use වෙනවා. එතකොට ඒකත් අපි කතා කරමු. මෙතන සඳහන් කතා කරන්න නැහැ කියලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ඒකත් කතා කරමු. දෙකීම සිද්ධ වෙන එකම දේ. නමුත් බහුලව භාවිතා වෙන්නේ මේ vector form එක. ඒ නිසා අපි vector form එකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. The lookup vector form. So it looks a value in one row or one column range and return the corresponding output from the same position in a different same side one row or one column range known as a result vector. So මේකේ lookup function එක apply කරන්න පුළුවන් vertically arrange කරපු table එකකට horizontally arrange කරපු table එකකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි specify කරන input එකට අදාළව අපිට output එකක් ලබා දෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක example එකක් අරගෙන කොහොමද කරන්න කියලා. අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු example එකක් බැලුවොත් මුලින්ම මම ගත්ත example එක මම ගන්න යම්කිසි units ප්‍රමාණයකට අදාළව ඒ අදාළ වෙන price එක අපි ගත්තා. මේ information එක copy කරගන්නම්. අපිට මේ වගේ උදාහරණයක් තියෙනවා. right. අපි මිලදී ගන්න යුනිට්ස් වලට අදාළ ප්‍රයිස් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ඒකක 1000 දක්වා මිලට ගත්තොත් අපි රුපියල් 10ක් තමයි එකකයක් හම්බෙන්නේ. සප්ලයර් කෙනෙක්ගේ ඒක 1000ට වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් 8ක් සහ එකක 3000කට වඩා ඉක්මවා ගියොත් ඒක රුපියල් 6 ගානේ හම්බෙනවා. ඒතර අපේ ඉන්පුට් එක විදිහට අපි ට්‍රැඩිෂනලි භාවිතා කරේ සෑම වෙලාවකම left most column එකනේ. ඒතකොට යුනිට් එකකට අදාළව ප්‍රයිස් එක ගත්තා. නමුත් අපි මේකේ බලමු capability එක අඳුර ගන්නත් එක්ක price එක specify කරනකොට ඒකට අදාළ units ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක. price එක specify කරනකොට ඊට අදාළ units ප්‍රමාණයක් එනවද කියන එක. right, it is
other way round. Then what we do, our input input එක විදිහට අපි ගමු price එක, right? ඊට අපේ output එක අපි ගමු units කියලා. So let's take the units. එතකොට අපි කොහොමද lookup එක ගන්නෙ? අපි equal ගත්තා lookup කියලා type කරනකොට මේක එනවා. අපි ඒක expand කරපුවාම මෙන්න අපි අර කිව්ව versions දෙක. එකක් vector form එක තියෙනවා, අනිත් එක array form එක. මම කියවා බහුලව භාවිතා කරන්නේ vector form එක. ඒ නිසා අපි vector form එක base කරගෙන යමු. මේක okay කිව්වොත් දැන් අපිට කියනවා මේ වගේ information තුනක් request කරනවා. lookup value එක. මොකක්ද lookup value එක? ඒක තමයි අපේ input එක. අපේ input එක මොකක්ද? price එක. අපේ price එක තමයි input එක. මෙතනදී මෙතෙන් දෙන්න කලින් අර requirement එක requirement එකක් අපිට මිස් වුණා. මොකක්ද? මෙතනදිත් තාලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම table එක format කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. format කර ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? අපි input cell එක මත base වෙලා. දැන් අපිට බැලුවොත් අපිට වෙනවා price එක 10 8 6 විදිහට තියෙනවා. ඒතර මේ විදිහට තියෙන වෙලාවක lookup function එක apply කරොත් answer එකක් නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ table එක format කරගෙන ඉමු. මුලින්ම. ඒතර මෙතනදී sort and filter ගිහලා අපි custom format ගිහිල්ලා column එක මේ වෙලාවේදී අපි input එක විදිහට රන් තියෙන price එක නිසා price per unit base කරලා තමයි අපි ගන්න ඕනේ ඒක smallest to largest. Sending order එකට වගේ මේක යන්නේ අඩු එකේ සිට වැඩි එකට. Right. Now it's fine. Right? Okay. දැන් අපි ගත්තොත් input එක මේක වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ output එක වෙන්නේ units. මේක other way round කියලා අපිට පේනවානේ. VLOOKUP වල තිබ්බ limitation එකක් address කරනවා. ඒතර අපි price එක හිතමු 10ක් කියලා. එතකොට අපේ units. අපි sort and filter ගත්තා. sorry. දැන් මේක lookup function එක ගමු. lookup fx vector form සහ array form තියෙනවා. මුලින්ම vector form එකෙන් අපි ඒක කරමු. okay. lookup value එක. value එක තමයි input එක. අපි දන්නවා lookup value කියන්නේ input එක. ඒක අපි specify කරා. lookup vector එක කියලා තියෙනවා. ඒක කලින් තිබුණේ අපිට table array කියලා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ lookup vector එක. අපිට කියන්නලු මේ lookup value එක තියෙන column එක select කරලා දෙන්න. ඒකට තමයි lookup vector කියන්නේ. lookup vector is a range that contain only one row or one column of text, number or logical values placed in ascending order. ascending order එකට තියෙන්න ඕනේ. මේක ensure කරා නැත්නම් සරල වචන වලින් කිව්වොත් මේ input එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොන column එකේද. ඒ column එක specify කරන්නලු. මේ තියෙනවා lookup vector එක, it is the price column එක. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා result vector එක. මේ price එකට අදාළ result එක කොහෙද තියෙන්නේ? result එක වෙන්න ඕනේ units ටික. නම් ඊට corresponding units ටික select කරලා දෙන්න. එතනදී කියනවා මෙන්න answer එක 0. ඒ කියන්නේ units බිඳුවට වඩා වැඩි අවස්ථාවක සහ බිඳුවිත අපි දන්නා මේක range එකක් ඇත්තටම තියෙන්නේ 0.17 අතර ප්‍රමාණයට තමයි මේ price 10 applicable වෙන්නේ. දැන් price 8 applicable වෙන්නේ ඒකක 18 වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාව. කියන්නේ 1001 මේකේ තියෙන information එක අරන් තියෙනවා, right? මේක අපි ගත්තොත් 6 කියලා. එහෙනම් ඔන්න 3001. 3001කට වඩා වැඩි වුණොත් තමයි රුපියල් 6 ගානේ මේක. රුපියල් 6 ගානේ දෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද? ඒකක 3001කට වඩා 3000ට වඩා
වැඩි වෙන අවස්ථා 3001 සිට ඉදිරියට තියෙන ඉලක්කම් වලට. ඒතර අපි දැක්කා VLOOKUP වල තිබ්බ එක ලිමිටේෂන් එකක් එතනදී ඇඩ්‍රස් කරලා තිබුණා. නමුත් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ තියෙන ලිමිටේෂන් එකක් අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ closest match එකට විතරයි. ඒතකොට එතනදී exact match එකට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපි very like price එක 7 කරොත් ඒත් chance එක තියෙනවා. 7 කියන්නේ 6 ඉඳලා 8 දක්වා. එහෙනම් ඒක අයිති වෙන්නේ 6 කියන එකට. නිසා ඒක 3001ම විදියට තියෙනවා. 6ට අදාළ එක තියෙනවා. මෙතන price එක 9 දැම්මත් ඒත් අපිට අගයක් පෙන්වනවා. ඒ පෙන්වන්නේ 8 කියන lower threshold එක. ඒතකොට 8 ඉඳලා 10 දක්වා තියෙන ඒවා අයිති 8ට නම් ඒ price එක තමයි පෙන්වන්නේ. අපි මේක 11 දැම්මත් අපිට answer එකක් පෙන්වනවා. ඒක එක ආකාරයක limitation එකක් වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. අපිට කරන්න පුළුවන් මේකේ closest match එකක් විතරයි. ඒත් එකම තමයි මෙතන තියෙන තව වැදගත් කාරණාවක් තමයි අපි දැක්කා VLOOKUP වලදී සහ HLOOKUP වලදී සෑම වෙලාවක මේ table එක එකම තැනක තියෙන්න ඕනේ. right? එතකොට මේ columns ටික එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා එකම තැනක තියෙනවා. නමුත් VLOOKUP එක lookup එකදී ඒ අවශ්‍යතාවයත් නැති වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් පුළුවන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ table එක මේ වගේ ස්ප්ලිට් කරගමු. මේක වෙන තැනකට ගෙනihin දාමු. right. දැන් අපිට පේනවා prices එක තැනක තියෙනවා. ඊට corresponding units තව තැනක තියෙනවා. right. එතකොට ඒක ඕනෑම තැනක තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එකම ආකාරයෙන් නෙමෙයි. හැබැයි හැම වෙලාවකම ensure කරන්න ඕනේ මේ අදාළ price එකට අදාළ units ප්‍රමාණයත් ඒ order එකටම තියෙනවා. එතන 6 8 10 තියෙන. එහෙනම් මේකත් 6ට අදාළ price එක 8ට අදාළ price එක සහ 10ට අදාළ units දාන්න. ඒ requirement එක fulfill වෙන තාක්කල් මේකෙදි නිවැරදි answer එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. right. ඒත් අපිට පේන table එක තැන් දෙක තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ascending order එකට format වෙලා තියෙන්න ඕනේ. table එක තැන් දෙක තිබුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ගත්තොත් lookup පුළුවන් වෙනවා. lookup vector එකකින් යමු අපි මුලින්ම මම කියව වැඩිපුරම භාවිත වෙන එක lookup value එක මොකක්ද? අපි කියනවා lookup value එක තමයි අපේ input එක මම මේ input එක විදිහට ගන්නම්. sorry මේකට අදාළව මම ගන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ගන්න ඕනේ. price එකට right. price එක අපි හිතමු 8ක් කියලා මොකක්ද type කරගන්න දැන් units වලට ගිහින් බලුවොත් lookup කියන එක අපි type කරමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් vector form එකට ගිහිල්ලා lookup value එක price එක තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න range එක specify කරලා දෙන්න. ඒකට අදාළ result එක තියෙන්නේ කොහෙද? result එක තියෙනවා units වල specify කරලා දෙන්න. බලන්න ඒ answer එක ඒකම එනවා. 8ට අදාළව 1001ක් 10ට අදාළව 0. එහෙනම් lookup එක තියෙන තව distinguishing feature එකක් තමයි table එක ඒ එකම තැනක තියෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. So it is even it can be in completely different places. But the only thing is it must be formatted. It is according to the ascending order. So based on the input value or the lookup value. So the column or row in which the lookup value lies, you have to do this, right? Even this is applicable for a kind of table which is arranged horizontally. So let me just to take that. If your table is arranged horizontally, still this lookup is applicable. See, now it is a horizontally arranged table. Again, if you are going by the price per unit, then the requirement is you need to make sure before you apply, format them accordingly, the ascending order. So still if you believe that you
want to get the units based on the output, then you have to first do the formatting. So select this, go to the sort and filter, custom sort, and sort by, sorry, now you are in column, you have to go to the option and make it sort left to right. Sort left to right, then it become row. So then you can select the row. In which row? Is row 17 or 18? So this time we are going to use row 18 based on the price, smallest to largest. Okay, now it's formatted. Now you can simply apply that. So it's 10. You are looking for the units. Take lookup. So it's going to be, okay, lookup value is this. Where you can find this lookup value? It's in the price. And what is the result vector? So it is the unit. So you may take that. Yes, it works. So if you take 8, it is for the units more than 1001. So likewise, you can see even it is arranged in vertically, it still works. Even if you put these in 2 different places, this is still going to work, right? You may explore the things and you can witness that, right? So these are some of the capabilities what it has. So you can take the unit and you can take the price. Yeah. So it's 10. So if you want to get the units, lookup value, this is it. The lookup vector is going to be this, and the result vector, this is it. Okay, make it 8. Yes, the corresponding values comes. So likewise, it's about a vector form activity. In the presentation, so in fact that is the last activity. So let us copy this activity and let's try this out. So here it says that so you are requested to write a lookup function to find the color for the frequency 4.19. So here you have first take the table. So the frequency is given. So now what you can do, so you have to make sure that, so this is your table. So you have to write a function to find the color for the frequency 4.19. So therefore the lookup value is there in the frequency. So the very first requirement is you have to do the formatting. So you need to clearly identify the input. Your input is going to be the frequency. So the frequency is found to be so this is my input, and the output is going to be this time output. I need the color. So you can easily do this. So the very first requirement, format the table. So go to the sort and filter, custom sort. You would take, it is going to be the frequency smallest to largest. Yes, now you want to get 4.14 and try out the color. So you are taking the lookup
Then we take the lookup vector. So the lookup value, so we would be taking the frequency and result vector. Lookup vector is going to be the frequency table, frequency table, frequency column. The result vector is the color, and you can say it's red. Now it asks you to write a lookup function to find the color for the frequency file. So instead of writing that, if you try it over here, yes, you can get that. See, when you get the frequency as 5, still there's an answer. And that's why I told you, so when you are going for a kind of lookup function, the basic limitation of that is you can only come up with the closest match. So we don't have a frequency called 5, but still if we give 5, it gives us the answer relating to the 4.19. So it is because it is only capable of producing a kind of closest match. So with that note, we finish our discussion on the lookup functions. So I have given you 2 activities, so you may try those activities together with the questions what we had worked out. You can still try that and make yourself familiar, and this particular topic would be important, especially when it comes to your second individual assignment. So therefore you better study these areas, and the questions what you have, you can email to me and you can give the clarification when and where it is required, right? Okay, with that note, let's stop our discussion at this point. Thank you.